السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پارٹ نمبر 2 ہے، یعنی پریپوزیشن کا دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں ہم نے پریپوزیشن کی 3 قسمیں پڑھی تھی اور سرسری نظر سے پڑھی تھی، تفصیل سے نہیں پڑھے تھے۔ یہ پارٹ نمبر 2 جو ہے، اس میں انشاءاللہ دیکھیے کل 21 الفاظ ہیں یہاں پہ سائیڈ میں دیے ہوئے ہیں۔ 21 پریپوزیشن یعنی حروف جار ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کو ہم 2 مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کسی قدر مبتدا خبر کے جملوں میں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر اعتماد آ جائے گا، آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا۔ یہ اوپر دیکھیے ہیڈنگ جو دی ہوئی ہے، یوز آف سم پریپوزیشن، یہ مضاف الیہ کی ہیڈنگ ہے۔ جیسے یوز مضاف آف سم پریپوزیشن، یہ موصوف صفت مل کے مضاف الیہ، یوز آف سم پریپوزیشن یعنی کچھ حروف جار کا استعمال۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں کو سمجھیں گے، 2 کی جوڑی بنا کے سمجھیں گے تو انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے آئی لیو ایٹ مدرسہ، یہاں پہ ہے ایٹ، اس کو ایٹ بھی بولتے ہیں، ایٹ اور اس کو اٹ بھی بولتے ہیں، اٹ ایٹ دونوں بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آئی لیو ایٹ مدرسہ، میں مدرسے میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے آر یو ایٹ مارکیٹ، کیا تم مارکیٹ میں ہو، اس میں بھی ایٹ استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور یہاں پہ ہے یس آئی ایم ایٹ سپر مارکیٹ، ہاں میں سپر مارکیٹ میں ہوں، یس آئی ایم ایٹ سپر مارکیٹ، میں سپر مارکیٹ میں ہوں۔ یہ نیچے جو 3 مثالیں دی ہوئی ہیں یہ ان کی مثال ہے۔ ابھی تو ایٹ کی مثال تھی، ابھی ہم سمجھیں گے ایٹ کہاں استعمال کریں گے، ان کہاں استعمال کریں گے۔ ابھی آپ مثالیں دیکھیے، دے لیو ان دلہی، وہ سب دلی میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ آیا ہے ان۔ اسی طریقے سے دلہی از ان انڈیا، دلی ہندوستان میں ہے، سب مبتدا خبر کے جملے ہم بنائے ہیں۔ ویئر از دلہی ان انڈیا، ہندوستان میں دلی کہاں پہ ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ان آیا ہے۔ اوپر کے 3 جملوں میں ہم نے ایٹ استعمال کیا ہے۔ ایٹ کا استعمال آپ سمجھ لیجئے، آج آپ اپنی کنفیوژن دور کر لیجئے۔ ایٹ چھوٹی جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ بس اسٹینڈ ہے، گاؤں ہے، مدرسہ ہے، اور اسی طریقے سے کھیت ہے، کھلیان ہے، باغیچہ ہے، دکان ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے ایٹ استعمال ہوتا ہے۔ جب جگہیں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں، یعنی رقبہ بڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ان استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے دلی، یہ دلی گاؤں نہیں ہے، دلی شہر ہے، دلی ہے، لکھنؤ ہے، مراد آباد ہے، پھر اس کے بعد حیدرآباد ہے، آپ گورکھپور لے لیجئے، خلیل آباد لے لیجئے۔ جو شہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑی جگہیں جو ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ان استعمال کریں گے۔ نیچے دیکھیں یہاں پہ دلی از ان انڈیا، تو انڈیا کیا ہے، ایک بڑا ملک ہے، ان استعمال ہوا۔ ویئر از دلہی ان انڈیا، دلی ہندوستان میں کہاں ہے، یہاں پہ بھی ان استعمال ہوا ہے۔ شہروں کے لیے، اسی طریقے سے ملکوں کے لیے، بڑی بڑی جگہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ایٹ، جیسے روم ہے، کلاس ہے، ہال ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، لیکچر ہال ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لیے ایٹ استعمال کریں گے، اور جب وہ جگہیں بڑے رقبے میں تبدیل ہو جائیں گی، وسیع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ ان استعمال کریں گے۔ اس کی آپ پریکٹس کر لیجئے۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو ایٹ کا استعمال ہے، یہ جب صلے کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ عربی میں ہوتا ہے ذہب الی، جانا، ٹھیک ہے۔ ویسے اگر یہ کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو معنی الگ ہو جاتے ہیں، پر کے معنی دیتا ہے۔ جیسے ایٹ یو، تمہارے اوپر، ایٹ می، میرے اوپر۔ یہ ایٹ کا ایک اور استعمال دیکھ لیجیے، یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور آپ کے سامنے اگر کہیں کتاب میں آ گیا، نیوز پیپر میں، تو آپ وہاں پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے یہ کس طریقے سے استعمال ہوگا۔ ایٹ کا استعمال جب ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے، جس سے کہ 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11، 12، اس طریقے سے جب استعمال ہوگا تو ایسے استعمال کریں گے۔ ایٹ 7، یہاں پہ گنتی لکھیں گے، اور یہاں پہ لکھیں گے او، اور او کے بعد ہم نے جو آپ کو بتایا ہے کہ اپوسٹرافی، یہاں پہ چھوٹا سا دیکھیے ایسے اپوسٹرافی لکھیں گے او کے بعد، پھر آگے لکھیں گے کلاک، CLOCK، کلاک۔ دیکھیے ہم نے ایک جملہ لکھا ہے ایٹ 7 o'clock، یعنی 7 بجے۔ I will come at 7 o'clock، میں 7 بجے آؤں گا۔ I will teach you at 7 o'clock، میں تمہیں 7 بجے
पढ़ाऊँगा। इसी तरीके से नीचे भी एक मिसाल दी हुई है, देखिए एट 9 o'clock, एट दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे गिनती है जो हम टाइम बताना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओ है, ओ, और ओ के बाद एक अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा हुआ है ऊपर, और अपॉस्ट्रोफी के बाद आपको लिखना है डायरेक्ट क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock, एट 11 o'clock, ऐसे करके आप यहाँ मिनट भी बता सकते हैं, एट 12:30 o'clock। देखिए यहाँ पे मिनट हो गया 12:30 बजे, एट 12:30 o'clock। ऐसे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी आप मश्क कर लीजिए, और मश्क करने के बाद आप हमारा जो मश्क वाला ग्रुप है आप उसमें इसको ज़रूर भेजिए, इंशाल्लाह चेक करके फिर आपको बताएंगे दुरुस्त है या गलत है। चलिए अब समझते हैं बाई और टिल को। ये बाई जो है, बाई मतलब से भी होता है, बाई मतलब ज़रिए भी होता है, अब बाई मतलब तक भी होता है, ठीक है। और ये टिल जो दिया है, टिल, TILL, टिल, इसका मतलब भी होता है तक। दोनों में फ़र्क यही कि बाई जो इस्तेमाल होता है वो मुतय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपको मालूम है कि ये मुतय्यन है, उससे हम ना आगे हो सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं। लन तस्तअखिर वलन तस्तक़दिमा, ना आगे हो सकते हैं आप ना पीछे हो सकते हैं। आप एग्जैक्ट टाइम आपको मालूम है तो आप बाई इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर टाइम मुतय्यन नहीं है, आपको यकीन नहीं है, तो वहाँ पे टिल इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 मिसालें हैं, दो मिसालें हमने दी है। ही विल कम बाई 12 o'clock, वो 12 बजे तक आएगा। यहाँ पे देखिए बाई इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 12 o'clock अभी हमने जो बताया, 12 फिर ओ, फिर उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, फिर क्लॉक, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। ही विल कम बाई 12 o'clock, यू विल कम बाई 10 o'clock, तुम 10 बजे आओगे। आई विल नॉट कम बाई 6 o'clock, मैं 6 बजे तक नहीं आऊँगा। दूसरी मिसाल देखिए, यू आर कमिंग बाई संडे, तुम संडे तक आ रहे हो। संडे से पहले देखिए क्या लिख दिया, बाई, चूंकि संडे मुतय्यन दिन है, हफ्ते का एक दिन होता है। नीचे की 2 मिसालें देखिए, ये टिल की मिसाल है, यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट मंथ, मतलब तुम्हें अगले महीने तक इंतज़ार करना होगा, या तुम्हें अगले महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो मंथ है उसमें दिन मुतय्यन नहीं है, तारीख में मुतय्यन नहीं है, वक्त भी मुतय्यन नहीं, बस खाली अगले महीने तक। अगले महीने में कब, यह भी नहीं मालूम है। नीचे मिसाल है, स्टैंड देयर टिल दी प्रोग्राम एंड्स, मतलब जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता तब तक खड़े रहो। स्टैंड देयर टिल दी प्रोग्राम एंड्स, जब तक प्रोग्राम का इख्तिताम नहीं होता है आप वहाँ पर खड़े रहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ, टिल, यहाँ पे भी टिल इस्तेमाल हुआ था नेक्स्ट मंथ से पहले। ये मौसूफ सिफत है, ये सिफत है, ये मौसूफ है। यहाँ पे भी देखिए टिल इस्तेमाल हुआ है, टिल द प्रोग्राम एंड्स, ये प्रेजेंट का जुमला है। आप अभी परेशान मत होइए, इंशाल्लाह 2 वीडियो के बाद आप वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं कि जब तक प्रोग्राम ख़त्म ना हो आप खड़े रहिए। तो प्रोग्राम कब ख़त्म होगा नहीं मालूम, क्या पता कोई लंबी चौड़ी तकरीर शुरू कर दे, क्या पता कोई सानिया पेश आ जाए, क्या पता कोई और नसीहत करना शुरू कर दे। प्रोग्राम है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वक्त मुतय्यन नहीं है कि 2 घंटे के अंदर ही प्रोग्राम ख़त्म होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे टिल इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल जब वक्त मुतय्यन हो तो बाई इस्तेमाल करेंगे, जब वक्त मुतय्यन नहीं तो वहाँ पे टिल इस्तेमाल करेंगे। दोनों में यही फ़र्क है, आप इसकी मश्क कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं सिंस और फॉर को। SINC, सिंस, फॉर। सिंस मतलब होता है से, जब मुतय्यन वक्त मालूम हो, और ऐसे जुमले में इस्तेमाल करें जो इस्तिमरारी हो, मुसलसल कई सालों से चला आ रहा हो। ये सिंस का जो इस्तेमाल होता है ये मुतय्यन वक्त के लिए होता है, जहाँ पे मुतय्यन वक्त मालूम रहता है, और इसका मतलब होता है से। इसी तरीके से ये फॉर है, तो फॉर के 3 माने हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फॉर का पहला माना होता है लिए, दिस मार्कर इज़ फॉर यू, ये मार्कर तुम्हारे लिए है। फॉर का दूसरा मतलब होता है तक, जैसे कि आई एम हेयर फॉर 2 months, मैं 2 महीने तक यहाँ पे हूँ। फॉर का तीसरा माना है से, और ये फॉर जब से का माना देगा तो ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होगा जो गैर मुतय्यन हो, जैसे कि मैं 5 महीने से यहाँ पे हूँ, मैं 4 महीने से यहाँ पे हूँ। तो महीना बता रहे हैं, तारीख, ना ही तारीख बता रहे हैं, ना ही डेट बता रहे हैं, ना ही वक्त बता रहे हैं, बस खाली महीना बोल रहे हैं। तो ऐसे हालत में यहाँ पे फॉर इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने 2 मिसालें यहाँ पे दी हैं। यू हैव बीन विद मी सिंस 2016, तुम 2016 से मेरे साथ हो। तो साल का देखिए बीच में वक्फा है, मुसलसल इस्तिमरारी है। जब कई साल बीच में बता रहे हो आप, और जुमला हमारा जो हो वो इस्तिमरारी हो, और वक्त भी मुतय्यन हो,
تو وہاں پہ کیا استعمال کریں گے؟ سنس استعمال کریں گے. یو ہیو بین ود می سنس 2016. تم 2016 سے میرے ساتھ ہو. اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیے. وی ہیو بین ٹیچنگ سنس 25 جنوری 2015. وی ہیو بین ٹیچنگ سنس 25 جنوری 2015 یعنی 25 جنوری 2015 سے ہم لوگ پڑھا رہے ہیں. یہ جملہ استمراری ہو گیا. اور دیکھیے یہاں پہ سن بھی معلوم ہے, سن بھی بتا دیا ہے, اور اسی طریقے سے یہاں پہ بھی سن بتایا, تو یہاں پہ سنس استعمال کریں گے. نیچے دو مثالیں دیکھیے, یہ فور کی مثالیں ہیں. I have been ill for 6 days. میں 6 دن سے بیمار ہوں. تو دیکھیے 6 دن کا وقفہ ہے, یہ بھی استمراری ہے. I have been ill for 6 days. دن تو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ 6 دن ہے, لیکن کون سا دن ہے یہ نہیں بتایا ہے. اس مہینے کا دن ہے یا پچھلے مہینے کا دن تھا یا اس سے پہلے کا دن تھا, یہ نہیں معلوم ہے. تو دیکھیں یہاں پہ for استعمال ہوا ہے, 6 days. دوسری مثال ہے he has been working for 5 years. مطلب وہ 5 سال سے کام کر رہا ہے. 5 سال, دیکھیے 5 سال تو یہاں پہ لکھ تو دیا ہے ہم نے, لیکن یہ متعین نہیں ہے کون سے 5 سال سے کام کر رہا ہے. کیا واقعی 5 سال ہے کہ اس میں دن بھی آگے پیچھے ہے, ایک دن کم ہو سکتا, شاید 2 دن زیادہ بھی ہو جائے. I have been working for 5 years. تو یہاں پہ سنس متعین وقت کے لیے استعمال ہوگا اور for غیر متعین وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ جملہ استمراری ہونا چاہیے, کئی دنوں سے کام چل رہا ہو. اب ہم 6 حروف جار کو پڑھیں گے. پہلا ہے beside. اسپیلنگ آپ دیکھ لیجئے, BESIDE. beside مطلب ہوتا ہے پاس, ٹھیک ہے, پاس. اور یہ بھی ہے besides. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں ایس نہیں ہے, اس میں ایس ہے. یعنی کہہ لیجئے یہ واحد ہے, اس کو واحد استعمال کریں گے تو پاس کا معنی دے گا, قریب کا. اور اس میں اگر آپ ایس لگا دیں گے تو یہ جمع تو ہو جائے گا, لیکن مطلب کیا دے گا؟ علاوہ. نیچے ہے آفٹر, اس کے بعد ہے بیفور, اس کے بعد ہے آن مطلب ہوتا ہے پر. نیچے ہے انڈر, UNDER, انڈر مطلب ہوتا ہے نیچے. پہلا مثال دیکھیے آپ, ہی آلویز از beside me. وہ ہمیشہ میرے پاس ہوتا ہے. دوسری مثال ہے I eat pineapples beside oranges. oranges. میں سنترے کے علاوہ پائن ایپل پسند کرتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پہ beside سے دیا ہوا ہے, جس کے علاوہ مطلب نکالنا رہے گا اس سے پہلے لائیں گے besides, ٹھیک ہے. اور یہ beside ہے, یہ بھی کیا ہے, اس میں سے پہلے لائیں گے, اس میں سے پہلے لائیں گے یا پھر ضمیر سے پہلے لائیں گے. اس کا بھی یہی حال ہے, یعنی یہ حروف جار ہے. حروف جار انگلش میں پہلے آتا ہے. I eat pineapples besides oranges. میں سنترے کے علاوہ پائن ایپل کھاتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پہ ایس لگا ہوا ہے, besides. دونوں میں کوئی فرق نہیں, یہ بغیر ایس کا ہے, یہ ایس کا ہے. نیچے جملہ ہے جون comes after مئی. جون مئی کے بعد آتا ہے. اس کے بعد ہے جون کمز بیفور جولائی. جون جولائی سے پہلے آتا ہے. یہاں پہ آفٹر, یہاں پہ بیفور. اس کے بعد نیچے مثال دیکھیے, دا بک از آن مائی ٹیبل. کتاب میرے ڈیسک پر ہے, میرے ٹیبل پر ہے. آخر کی مثال ہے شوز آر انڈر بیڈ. جوتے بیڈ کے نیچے ہیں. بیڈ کے نیچے, جب نیچے مراد لینا ہو تو وہاں پہ انڈر استعمال کریں گے. ایسے اوپر کی چیزوں کے لیے جب اوپر کوئی چیز ہو تو آن استعمال کریں گے, اور اس طرح کے نیچے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں نیچے کی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے انڈر. اس میں یہ دونوں بہت اہم ہیں, اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے. beside مطلب ہوتا ہے پاس. یو آر beside me, تم میرے پاس ہو. شی از beside me, وہ میرے ساتھ ہے. آئی ایم beside you, میں تمہارے قریب ہوں. جبکہ یہ beside سے اس لگا کے استعمال کریں گے یہ, تو اس کا مطلب ہو جائے گا علاوہ, چھوڑ کر. جیسے کہ سائڈس اورنجز, سنترے کے علاوہ. besides مینگوز, مینگو کے علاوہ. اب ہم جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے, یعنی between. bet, 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 WEEN, between. دوسرا ہے among, AWONG, among. تیسرا ہے amongst. amongst آواز آپ دیکھ لیجئے, amongst, 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 amongst. یہ between جو ہے یہ 2 شخص یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, between. اور ان تینوں کا مطلب ہے درمیان. یہ 2 چیزوں یا شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ among جو ہے یہ 2 سے زیادہ چیزوں یا لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. رہی بات جہاں تک amongst کی بات ہے, amongst کی بات ہے, تو یہ ڈھیر ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی جو 2 سے زیادہ ہو. آگے بڑھ جائیں, ایک مثالیں آپ دیکھ لیجئے, اچھے سے آپ ذہن نشیں کر لیجئے, بہت اہم ہے.
द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन अली एंड फलक। द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन अली एंड फलक, दो शख्स या दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब यह है कि सेब अली और फलक के दरमियान तकसीम किया गया, बांटा गया। तो ये पास्ट का है जुमला है, मजहूल का जुमला है ये। अभी आप पढ़े नहीं, आप सिर्फ इस पर गौर करिए कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन अली एंड फलक, सेब अली और फलक के दरमियान तकसीम किया गया, तो दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल है द एप्पल्स वर डिवाइडेड अमंग अली फलक एंड तलबिया। द एप्पल्स वर डिवाइडेड अमंग अली फलक एंड तलबिया। तो यहाँ पे देखिए अमंग इस्तेमाल हुआ है दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, एक अली है, दूसरा फलक है और तीसरा तलबिया है। तीन चीज़ों के लिए अमंग इस्तेमाल हुआ है। और इसको आप ख्याल रखें कि ज़मीरों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई विल डिवाइड द एप्पल्स अमंग यू, मैं सेब तुम लोगों के दरमियान डिवाइड करूँगा। आई विल डिवाइड द बुक्स अमंग देम, मैं किताब को उन लोगों के दरमियान तकसीम करूँगा। तो इसको ज़मीरों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसम के साथ ये ख़ास नहीं है। तीसरी मिसाल है दीज बुक्स विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट 50 स्टूडेंट्स। मतलब यह है कि ये किताबें 50 तलबा के दरमियान तकसीम की जाएंगी। ये फ्यूचर का जुमला है और मजहूल है। तकरीबन इसमें जितने भी जुमले इस्तेमाल हुए हैं सब मजहूल हैं, यानी पैसिव वाइज हैं। दीज बुक्स विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट 50 स्टूडेंट्स, यह किताबें 50 तलबा के दरमियान तकसीम किए जाएंगे। तो ये अमंगस्ट इस्तेमाल होता है, ये ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको भी आप ज़मीर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दीज बुक्स विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट यू, ये किताबें आप लोगों के दरमियान तकसीम की जाएंगी। दीज बुक्स विल बी नॉट डिवाइडेड अमंग देम, ये किताबें उन लोगों के दरमियान तकसीम नहीं किए जाएंगे। ऐसे करके आप इसको ज़मीरों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको भी ज़मीरों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई विल डिवाइड द एप्पल्स बिटवीन अली एंड हिम, मैं सेब को अली और उसके दरमियान तकसीम करूंगा। देखिए यहाँ पे अली आ गया है, अली के बाद हमने एक ज़मीर भी इस्तेमाल कर दिया हिम। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आई विल नॉट डिवाइड द एप्पल बिटवीन अली एंड यू, मैं अली और तुम्हारे दरमियान सेब को तकसीम नहीं करूँगा। खैर ये इसमों के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, और अगर आप ज़मीरों के साथ भी इस्तेमाल करना चाहें तो बिला झिझक आप मुकम्मल एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये वीडियो का आखिरी हिस्सा है और इस बार हम 4 चीज़ें समझेंगे, और इस बार हम समझेंगे टू, इनटू, फ्रॉम और इन फ्रंट ऑफ। ये 4 चीज़ें इंशाल्लाह हम समझेंगे। कि टू का जो इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है की तरफ, जैसे कि अरबी में होता है इला। इला कभी सिला के साथ जब फेल के साथ मिलकर आता है तो वो तरफ माने नहीं देता है, उसके माने कुछ और हो जाते हैं। लेकिन इसका जो आम माना होता है वो होता है तरफ। इसको इंग्लिश में जब फेल के साथ जोड़ देंगे तो इसके माने अलग हो जाएगा। इसके हज़ारों माने हैं, फेल से जुड़ता जाएगा, इसके माने बदलते जाएंगे। और इसी तरीके से इनटू के मतलब होता है में, और ये भी जब फेल से जुड़ेगा तो इसके भी माने मुख्तलिफ होते चले जाएंगे। यानी ये तीनों फ्रॉम भी जब सिला के साथ इस्तेमाल होते हैं तो सिले के अतबार से माने भी बदलते रहते हैं। लेकिन इसका आम माना है की तरफ, इसका मतलब में, इसका मतलब है से, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब है सामने। एक एक मिसालें आप देख लीजिए, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। आई गो टू स्कूल, मैं मदरसे जाता हूँ। दूसरी मिसाल है माई फोन फेल इनटू रिवर, मेरा फ़ोन दरिया में गिर गया। ये इनटू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ उछल कर, कूद कर, रेंगते हुए या फिर तेज़ी से या अचानक के मफहूम अदा करने के लिए ऐसी जगहों पे इनटू इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माई मार्कर फेल इनटू द गिलास, मेरा मार्कर गिलास में गिर गया। इसी तरह कह सकते हैं कि माई फ़ोन फेल इनटू द रिवर, मेरा मोबाइल समुद्र में गिर गया। तो ये ऊपर से नीचे गिरा है, तेज़ी से गिरा है, रफ्तार से गिरा है, उछल कर गिरा है, कूद कर गिरा है, जल्दी से गिरा है। तो इस तरह का मफहूम अदा करने के लिए इनटू इस्तेमाल करते हैं। तीसरी मिसाल है आई एम फ्रॉम यूपी, मैं यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं आई बिलोंग टू यूपी, मैं यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। या ऐसा भी कह सकते हैं यूपी इज़ माई स्टेट, यूपी मेरा सूबा है। लेकिन आम तौर पर अभी दौर जदीद में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं आई एम फ्रॉम यूपी बोल देते हैं, मतलब यह है कि मैं यूपी का हूँ। आखिर की मिसाल देखिए, काबा इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, काबा हमारे सामने है, काबा हमारे सामने। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, इन, फिर फ्रंट, फिर ऑफ, ये 3 चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आगे आप देखिए यहाँ पे ज़मीर भी ला सकते हैं,
یہ بھی ضمیر لا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی کا نام بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ کعبہ از ان فرنٹ آف مائی ہاؤس، کعبہ میرے گھر کے سامنے ہے، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کعبہ از ان فرنٹ آف علی، کعبہ علی کے سامنے ہے۔ آپ چاہیں یہاں نام لائیے، آپ چاہیں ضمیر لائیے، یا آپ کی مرضی ہے، لیکن ان تینوں کا ساتھ چھوٹنے نہ پائیں، تینوں ساتھ میں آئیں گے۔ بس آج ہم نے پریپوزیشن کو ختم کر دیا ہے، سرسری طور پر پڑھایا ہے، ایسا نہیں کہ ہم پڑھائیں گے نہیں، ابھی ہم کو پہنچنا ہے افعال تک، یعنی پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر کو انشاءاللہ اچھے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم گاہے بگاہے مختصراً پریپوزیشن کی ویڈیو یا اور جو چیزیں ہم نے تفصیل سے نہیں پڑھائی ہیں، گاہے بگاہے انشاءاللہ اس کو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے رہیں گے، آپ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ ضرور کریے، اپنے احباب کو اس کورس سے ضرور جوڑیے، اور یہ ویڈیو شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ۔